جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا کل، جو انہوں نے قوم سے براہ راست خطاب کیا، 45 منٹ تک تقریباً وہ بولتے رہے، اس پر ابھی تک تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس میں سے جو ان کے حامی ہیں اور جو ان کے کرٹکس ہیں وہ اپنے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے حامیوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کا ہر حرف جو ہے وہ سونے میں تولنے کے قابل ہے، اور جو ہے اس پر کسی بھی قسم کا جو شک و شبہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جو ان کے کرٹکس ہیں وہ ان کے خطاب پر تنقید بھی کر رہے ہیں، ان کو کچھ آئینہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تو جو ہیں وہ مافیا کے ایجنٹ ہیں، اور آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اپنی خودی کو قربان کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری باتیں تھیں اس خطاب میں، جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 45 منٹ وہ بولتے رہے، جو وہ اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں، اپنے ہر خطاب میں کہتے ہیں، جن القابات سے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو نوازتے ہیں، وہ انہوں نے اس دفعہ بھی کیا۔ اگرچہ وہ جب ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ اور ان کے حامی ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے پچھلے 3.5 سال شیخ رشید کو، گجرات کے چودھریوں کو اور ایم کیو ایم کو اپنی گود میں بٹھائی رکھا ہے، جن کے بارے میں وہ اس سے پہلے ماضی میں بہت بہت کچھ کہتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے سیاسی مفادات کو کوئی تحفظ کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا ہے، تو اس کے چوریاں اور اس کے ڈاکے اور اس کی غلطیاں تو دھل جاتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے سیاسی مخالفین ہیں اور وہ اپنے سیاسی مفادات کے تحت اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ بہت بری بات ہے۔ دوسرا، اب وہ جو اس کو سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے، وہ ایک خط انہوں نے کہیں سے پیدا کر لیا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ خط ہے یا وہ مراسلہ ہے، وہ ان کو براہ راست بھیجا گیا ہے یا وہ جو ہے وہ سفارت خانے نے بھیجا ہے۔ اب انہوں نے جان بوجھ کر امریکہ کا اس میں نام لیا تاکہ ان کے حامیوں کا غم و غصہ جو ہے اس میں ذرا مزید تیزی آئے، کیونکہ امریکہ کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک خاص طرح کا جو نیریٹو ہے وہ موجود ہے۔ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ لوگ ایک سازشی مفروضہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کیا اس حوالے سے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہمیشہ قوم کی عزت کو اور قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں نے کبھی اس پر سودے بازی نہیں کی، میں واحد ایک لیڈر ہوں جو قوم کو عزت دلا سکتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی اس تقریر میں کیا کہا؟ میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا، اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا۔ اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہیں، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہیں، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جی آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں واحد لیڈر تھا جس نے جنرل مشرف کے دور میں یہ ان کو کہا تھا کہ 9/11 کے بعد آپ کو امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور میں نے انکار کیا تھا، اور اسی کمرے میں بیٹھ کے کیا تھا جہاں پہ میں یہ تنقید کر رہا تھا۔ بڑا اچھا اور بڑا امپریسو سٹانس انہوں نے لیا، ان کے حامیوں کو یہ بات بڑی پسند آئے گی، لیکن کیا واقعی وہ پورا سچ بول رہے تھے؟ کیا واقعی انہوں نے 9/11 کے بعد مشرف کے امریکہ کا ساتھ دینے پر تنقید کی تھی اور مخالفت کی تھی؟ ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice
I think in the circumstances, this is the best he could have done. जी, आपने देखा कैसे वो डिफेंड कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ के फैसले को, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो बेहतरीन फैसला था और जो सिचुएशन थी उसमें यही कुछ हो सकता था, मुशर्रफ को यही करना चाहिए था। अब फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि जिस वक़्त वो ये एसोसिएटेड प्रेस को, गैर मुल्की नशरियाती इदारे को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, उस वक़्त अभी 2002 के इलेक्शन नहीं हुए थे, और उस वक़्त उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि आपको याद है उससे पहले जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी हिमायत की थी, उनके लिए जलसे किए थे और उनके हक़ में तकरीरें करते रहे थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जनरल मुशर्रफ शायद उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे। और जब जनरल मुशर्रफ ने उनके मुकाबले में तरजीह दी गुजरात के चौधरियों को और ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म बना दिया, तो इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ हो गए और फ़ौरन उनको ये याद आ गया कि ये जो पॉलिसी है 9/11 की जनरल मुशर्रफ की, ये ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्राइबल एरियाज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लिया, ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू कर दिए वगैरह वगैरह। और इसी तरह वो अब कर रहे हैं कि अब फ़र्ज़ करें, जैसे वो कह रहे हैं कि जी 7 मार्च को ये ख़त लिखा गया, तो 21 मार्च को तो आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ख़ुसूसी मेहमान के तौर पे मदऊ कर रहे थे। तो ओआईसी का अगर इजलास था, मुसलमान ममालिक का इजलास था, और अमेरिका आपकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा था, तो आप इतना हँस-हँस के उस वक़्त उनसे क्यों मिल रहे थे? आपको तो उनसे एहतजाज करना चाहिए था। आपके पास ये ताकत भी मौजूद है कि आप उनके सफ़ीर को भी तलब कर सकते हैं। भारत के सफ़ीर को तो हम अक्सर तलब करते हैं वज़ारत ख़ारिजा में, उससे एहतजाज भी करते हैं, तो ये आप अमरीकी सफ़ीर के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? आप एक जवाबी सख्त ख़त क्यों नहीं लिख सकते थे? आप जो है इवन सफ़ीर को मुल्क से निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? अब आप ये जवाज़ देंगे कि जी वहाँ उनसे हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं और ये है और वो है, तो क्या उन ताल्लुकात को जो है ज़रब नहीं पड़ेगी अगर जिस किस्म का अब आपने पब्लिक में स्टांस लेना शुरू कर दिया है? यानी आपको जब ये पता लगा कि अब मेरे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जब आप कह रहे थे कि मैंने तो जानबूझकर चाल चली है और मैं तो दुआ कर रहा था कि मेरे खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक आए ताकि इनकी गर्दन मेरे काबू में आ जाए अपोजिशन की। जब आपको ये पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो गेम वाकई मेरे हाथ से निकल रही है और उनके तो नंबर पूरे हो गए हैं, तो फिर आपने अपनी पटारी में से एक ये नया जो ट्रिक है वो निकाला कि जी अब मैं इसको आलमी साजिश बना दूंगा और मैं अपने हामियों को इस्लाम के नाम पे और हुब्बुल वतनी के नाम पे जज्बाती बनाने की कोशिश करूंगा और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूंगा। कोई और तो शायद बेवकूफ़ बन जाए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि किस तरह आपके बयानात वक्त के साथ साथ और आपके मफादात के साथ बदलते रहे हैं, ये हर एक को बेवकूफ़ बनाना इस तरह से मुमकिन नहीं है। ये मेरे लिए तो एक हारे हुए, एक शिकस्त खुर्दा हुक्मरान का खिताब था, जिसको ये नज़र आना शुरू हो गया है कि उसके इक़्तिदार के दिन पूरे हो गए हैं, वो डूब रहा है और अब वो अपने आप को सतह आब पर रखने के लिए डेस्परेटली हाथ पांव मार रहा है इधर-उधर के, किसी न किसी तरीके से उसका हाथ किसी तख्ते पर पड़ जाए, जिसके सहारे से वो दोबारा साहिल पर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि जब आप अपनी सपोर्ट खो देते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, और पाकिस्तान के ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आप अगर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी खो देते हैं, जिसकी बुनियाद पर जिस की पीठ पर चढ़कर आप इक़्तिदार तक पहुँचे थे, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो तकरीबन 48 घंटे रह गए हैं जब ये वोटिंग होनी है, सो आप देखेंगे कि वो उनकी ये अपने हामियों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश तो शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि वो एक तरीके से ये ज़रूर समझ रहे हैं कि शायद मैं एस्टैब्लिशमेंट को डराने में कामयाब हो जाऊँ। उन्हें भी पता है कि ये होगा नहीं, लेकिन वो इन दिनों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू करने के लिए, और इसी मोमेंटम को और इसी नैरेटिव को वो इलेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन उस वक्त लोग उनसे सिर्फ सोशल मीडिया पर बात नहीं कर रहे होंगे या वहाँ उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे। कुछ दिन के बाद जब ये
एक्साइटमेंट डाई डाउन होगी तो लोग उनसे 3.5-4 साल की परफॉर्मेंस का भी सवाल करेंगे। फिलहाल जो है वो ये सब उनकी डेस्परेशन का इज़हार है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि वो मज़ीद इस तरह के क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।